Let's open the Bible at Ephesians chapter 5. एफिसीको पुस्तक 5 अध्याय निकाल्नुस्. Ephesians chapter 5 verse 33. I want to talk about the importance of the fear of the woman toward the man, her husband. अनि हामी चाहिँ एफिसी 5 अध्यायको 33 पदलाई हेर्नेछौँ. अनि Ephesians chapter 5 verse 33. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. अनि यहाँ एफिसी 5 को 33 ले भन्छ, तरै पनि तिमीहरू मध्ये हरेकले आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गरोस् अनि पत्नीले आफ्ना पतिको डर मानोस्. Father, do thank you again for this time here, which you know. Give Brother Daniel and me the wisdom to minister your words, and that you open the hearts and ears of those who've come here. We pray that in Jesus Christ's name. Amen. My subject is that the wife needs to see that she reverence her husband. अनि अहिलेको विषय चाहिँ यो छ कि एउटा श्रीमतीले अनि आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर्नुपर्छ. This is not an option. This is a command of God toward a woman. यो अप्सन होइन, यो उसको इच्छाको कुरा होइन, तर यो परमेश्वरको आज्ञा हो. And ladies, there is a man in his universe who loved you more than himself, and his name is not your husband, his name is the Lord Jesus Christ. तर स्त्रीहरूको लागि अझै एकजना हुनुहुन्छ, यो विश्वमै एकजना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईको श्रीमान भन्दा पनि बढी तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. उहाँको नाम चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो. And if you appreciate from your heart what the Lord Jesus Christ has done for you, the first thing God asks you to do is reverence your husband as a token of your love toward him. अनि यदि तपाईले साँच्चै नै येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ तपाईहरुसँग मायाको चिन्ह यही माग्नुहुन्छ कि तपाईले आफ्नो श्रीमानको आदर गर्नुपर्छ. The Bible says in Proverbs chapter 12 verse 4. बाइबलले चाहिँ हितोपदेशको पुस्तक 12 अध्यायको 4 पदमा यसरी भन्छ. Proverbs chapter 12 verse 4. A virtuous woman is a crown to her husband, but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones. गुणवती स्त्री आफ्ना पतिको मुकुट हो, तर जसले लाजमा पार्छ त्यो पतिका हड्डीहरुमा सदावत जस्तो हो. I don't know if you ever memorized Bible verse, but this is a very important verse for any woman to memorize. तपाईले बाइबल पदहरु याद गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न मलाई थाहा भएन, तर एउटा स्त्रीको लागि चाहिँ यो पद याद गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. You're supposed to be a crown to your husband. तपाई चाहिँ आफ्नो श्रीमानको लागि मुकुट बन्नुपर्छ. And the first sign of being a virtuous woman is you do what God asks you to do, is reverence your own husband. अनि पहिलो कुरा चाहिँ तपाई कसरी गुणवन्ती स्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले जे तपाईलाई भन्नु भएको छ त्यो कुरा पालना गरेर तपाईले आफ्नो श्रीमानको आदर गरेर तपाई त्यस्तो बन्न सक्नुहुन्छ. And if you humble yourself, the Lord will exalt you in due time. यदि तपाईले आफैलाई नम्र बनाउनु हुन्छ भने परमेश्वरले आफ्नो समयमा तपाईलाई उचाल्नुहुन्छ. Many women today exalt themselves, and they're very miserable women, Christian and unsaved women. अनि अहिलेको समयमा हामी हेर्छौं भने धेरै स्त्रीहरूले आफैलाई उचाल्ने काम गर्छन्, तर तिनीहरूको अवस्था चाहिँ दयनीय हुन्छ. तिनीहरू क्रिश्चियन भएर पनि अनि नबाचेको जस्तो हुन्छन्. And what you learn in Bollywood and the news media is how a woman can express herself, find herself, exalt herself, and you become 100% miserable. तपाईले बलिउडको फिल्महरु हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईले त्यो यही कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ कि स्त्रीले आफैलाई उचाल्छ र उस चाहिँ एकदमै दयनीय अवस्थामा पुग्छ. The purpose of life is not to have fun. अनि जिन्दगीको उद्देश्य भनेको आनन्द मनाउनु होइन. The purpose of life is to find God through Jesus Christ and serve him wholeheartedly. तर जिन्दगीको उद्देश्य, जीवनको उद्देश्य भनेको येशू ख्रीष्टलाई पाउनु हो. That means you have to take up a cross and deny yourself. यसको अर्थ यो कि तपाईले क्रुस बोकेर आफैलाई इन्कार गर्नुपर्छ. If you deny yourself, God the Holy Spirit can fill you with his joy. अनि यदि तपाईले आफैलाई इन्कार गर्नुहुन्छ भने पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईलाई आनन्दले भर्नुहुन्छ. The Bible says in Luke chapter 14 verse 11, whosoever exalteth himself shall be abased. He that humbleth himself shall be exalted. किनकि लुका 14 अध्यायको 11 पदमा हामी हेर्छौं भने यहाँ बाइबलले भन्छ किनकि हरेक जसले आफूलाई उचाल्छ
त्यो होचो पारिनेछ र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। Now you can make your man, you can help your man by not complaining. अनि तपाईले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई अनि कुनै पनि गुनासो नगरिकन नगरे तापनि तपाईले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। By not being contentious. अनि तपाईले उसलाई कुनै पनि किसिमको गुनासो गर्नु नगरे पनि हुन्छ। By not criticize him all the time. अनि हरेक समयमा आलोचना नगरे। The Bible says in Proverbs chapter 27 verse 15, Proverbs 27 verse 15, a continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike. अनि जब हामी हितोपदेशको पुस्तक 27 अध्यायको 15 पदमा हेर्छौं भने यहाँ बाइबलले भन्छ झरी वर्षाको दिनमा पानीको कहिल्यै नथापिने तप र झगडालु स्त्री एकै हुन्। And by nature you women have a tendency to contend and to disagree. तर यहाँनिर चाहिँ मानिसको स्वभावमा कस्तो छ अनि स्त्रीहरुको स्वभाव कस्तो छ भन्दाखेरि अनि एकदमै झगडालु किसिमको हुन्छन्। And a continual complaining only aggravates the situation in your marriage. अनि वैवाहिक सम्बन्धमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि कतिपय कुरामा गुनासो पनि गर्छन्। Especially when you do it publicly or behind the back of your husband to other women. विशेष गरी यो त्यति बेला हुन्छ जब उनीहरु आफ्नो श्रीमानसँग हुँदैन यानी कि कुरा काट्ने कुराहरु। Now how can you reverence your husband as a wife? अनि तपाईले आफ्नो श्रीमानको आदर कसरी गर्न सक्नुहुन्छ एउटा पत्नी भएर? In the beginning you were in love and you did the best you could and prepared his favorite meals. अनि पहिलो कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई मन पर्ने खानाहरु पकाएर जे खाना उसलाई मन पर्छ। And it's the same as after you just got saved, you're in love with Jesus Christ, you want to do everything he wants you to do. अनि त्यसै गरी जब तपाईले येशू तपाईँ येशू ख्रीष्टमा बाँच्नुहुन्छ तब येशू ख्रीष्टलाई मन परेको कुराहरु जसरी तपाई गर्न खोज्नुहुन्छ त्यसरी नै। But the hardest thing is to keep your first love for the Lord Jesus Christ. तर सबै भन्दा गाह्रो कुरा यो हो कि तपाईको पहिलो प्रेम येशू ख्रीष्टलाई नै राख्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। And not to lose your burden for souls. अनि तपाईले चाहिँ अनि आत्मा बचाउने जुन बोझ छ त्यो चाहिँ तपाईले गुमाउन सक्नुहुन्छ। Well, you say, well, my husband changed. तपाईले सायद यो भन्नुहुन्छ कि मेरो श्रीमान बदलिएको छ। Yeah, but you changed too. तर तपाई पनि बदलिनु भएको छ। You say, well, he has bad habits. अनि सायद तपाईले भन्नुहुन्छ कि उसको नराम्रो बानीहरु छ। Yeah, but you have some too. तर तपाईहरुसँग पनि केही नराम्रो बानीहरु छन्। The Bible still says that you have to reverence your husband after you be married for 10, 20 years. अनि बाइबलले यो भन्छ कि तपाईको विवाह भएको 10-20 वर्ष पछि पनि तपाईले आफ्नो श्रीमानको आदर गर्नुपर्छ। There are no exceptions. अनि यसबाट कुनै छुट छैन। I think about the Lord Jesus Christ. He still loves you the same as he loved you when he saved you for the first time. अनि येशू ख्रीष्टको विषयमा यही कुरा सोच्नुस् उहाँले अझै पनि तपाईलाई उति नै प्रेम गर्नुहुन्छ जति बेला तपाई बाँच्नु भएको थियो। He still prays for you after all the sins you have committed against him after you got saved. अनि उहाँले तपाईलाई अझै पनि प्रेम गर्नुहुन्छ जबकि तपाईले उहाँले मन नपर्ने कामहरु गर्नुभयो पाप गर्नुभयो अनि तर पनि उहाँले तपाईलाई अझै पनि त्यति नै प्रेम गर्नुहुन्छ। He looks at you every second and he still loves you. अनि उहाँले चाहिँ हरेक समय तपाईलाई हेरिराख्नुहुन्छ र तपाईलाई माया गर्नुहुन्छ। It's not your job, ladies, to punish your husband when he doesn't do right. अनि तपाईको श्रीमानले गलत गर्दै गर्दाखेरि उसलाई दण्ड दिनु चाहिँ तपाईले हुँदैन। You can help the Lord to do his work in your husband by reverencing your husband. अनि तपाईले चाहिँ परमेश्वरलाई अनि तपाईको श्रीमानको सहायता गर्नको लागि तपाईले चाहिँ अनि त्यसरी साथ दिन सक्नुहुन्छ। I want to talk about 4 important principles for you as ladies. अनि हामी चाहिँ 4 वटा सिद्धान्तहरु हेर्ने छौं तपाईहरुको लागि। If you start to reverence your husband from your heart, तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नो हृदयदेखि आदर गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भने you have a chance to prove your love towards your Savior Jesus Christ. त्यसो गर्दै गर्दा तपाईले आफ्नो प्रेम येशू ख्रीष्ट प्रतिको दर्शाउनुहुन्छ। Because the reverence you show for your husband is really not for your husband, but it's toward the living God, toward the Lord Jesus Christ. तर जुन आदर तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई गर्नुहुन्छ त्यो तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई गरेको होइन तर तपाईले येशू ख्रीष्टलाई जुन हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ उहाँलाई गरेको हो। It should not be a burden to reverence your husband, but it should be a privilege to reverence your husband. र तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर्नु बोझको कुरा होइन तर यो चाहिँ अवसरको कुरा हो। You can secondly become a successful Christian helpmeet. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाई चाहिँ एउटा
सफल सहयोगी बन्न सक्नुहुन्छ when you learn to deny yourself. जब तपाईले आफैलाई इन्कार गर्न सिक्नुहुन्छ And that's when you start to reverence your husband. अनि त्यो तब हुन्छ जब तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर्न सुरु गर्नुहुन्छ Now, among the time with the ladies, I hope you did discuss the subject of learn to love your husband. That's what young women need to learn. अनि तपाईले हिजो हैन त्यहाँ माथि स्त्रीहरूले सिक्दै गर्दाखेरि तपाईले यो सिक्नु भयो होला कि तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई प्रेम गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईले सिक्नु भयो होला Now, I believe all you ladies love your husband. मलाई विश्वास गर्छु कि तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो श्रीमानलाई प्रेम गर्नुहुन्छ That's not the point. तर त्यो हामीले गर्न खोजेको कुरा होइन But some of you love something more than your husband. तर कोहीले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई भन्दा पनि बढी अरु कुनै कुरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ Now, when it's the Lord Jesus Christ, that's fine. तर यदि त्यो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने ठिकै छ After the Lord Jesus Christ should come not you, but your husband. तर पहिला येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुस् धेरै त्यसपछि आफ्नो श्रीमानलाई तपाई आफैलाई होइन After your husband should not come you, but your children. अनि तपाईको श्रीमान पछि तपाई होइन तर तपाईको छोराछोरीहरू When you have that attitude, it will in due time reflects in how the Lord can use your husband and how your children will walk with Jesus Christ. अनि यसले चाहिँ समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि यसले यो कुरा दर्शाउँछ कि तपाईले कति येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाईको छोराछोरीहरू त्यसमा कति हुर्किदै छन् Now, you have a lot of women in these days who refuse to reverence their husbands. अहिलेको समयमा हामी कतिपय स्त्रीहरू यस्तो देख्छौं जसले आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर्दैनन् You say, where does it come from? अनि यो कहाँबाट आएको छ त Egotism. अनि यो चाहिँ घमण्डको कुराहरू You want to put yourself on the throne, not the Lord Jesus Christ. तपाईले चाहिँ आफैलाई सिंहासनमा राख्न खोज्नुहुन्छ तर येशू ख्रीष्टलाई होइन And I can talk to you about it, but I know what you're thinking. You're a man and I'm a woman, so you don't understand me. अनि सायद तपाईहरुले यो विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला कि तपाई मान्छे हो तपाई छोरा मान्छे हामी छोरी मान्छे हो तपाईलाई चाहिँ हामीलाई बुझ्नु भएको छैन So that's why she's there, because she can tell you that it works. त्यही कारणले चाहिँ उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ तपाईलाई त्यो विषयमा बताउनुहुन्छ Because all the women should teach the young women to learn to love their husbands and learn to love their children. किन हरेक स्त्रीले आफूभन्दा सानो स्त्रीहरूलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई प्रेम गर्नलाई र आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर्नलाई चाहिँ सिकाउनु पर्छ Now, thirdly, why should you reverence your husband? अनि तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई किन प्रेम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि Because ladies, your heart reflects itself in your children. किनभने तपाईको हृदय जस्तो छ त्यस्तै तपाईको छोराछोरीमा पनि देखिन्छ You have a rebellious heart, it reflects itself in your children. यदि तपाईसँग विद्रोही हृदय छ भने त्यही कुरा तपाईको छोराछोरीले पनि सिक्छन् You have a worldly heart, it reflects itself in your children. यदि तपाईको हृदय संसारिकपनामा छ भने तपाईको छोराछोरीले पनि त्यही सिक्छन् That's why there's a saying, somebody loves his fatherland and speaks his mother tongue. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा उखान छ कि मानिसले आफ्नो पिता पुर्खाको भूमिलाई प्रेम गर्छ तर आफ्नो आमाको भाषा बोल्छ Your children, ladies, speak your tongue because you raised them the first years. अनि तपाईको छोराछोरीले तपाईको भाषा सिक्छन् किनभने तपाईले तिनीहरूलाई हुर्काउनुहुन्छ Look at Nehemiah chapter 13. नेहेम्याको पुस्तक 13 अध्याय Nehemiah chapter 13, verse verse 23, 24. In those days also I saw Jews that had married wives of Ashdod, of Ammon, and of Moab. These were outlandish women, foreign women. And their children spake half in the speech of Ashdod, and could not speak in the Jews' language, that's the father tongue, but according to the language of each people. यहाँ नेहेम्याको पुस्तक 13 अध्यायको 23 र 24 पद यी दिनहरूमा पनि मैले यस्ता यहुदीहरूलाई देखेँ जसले अस्दोदी अमोनी र मोआबी स्त्रीहरूलाई विवाह गरिरहेका थिए अनि तिनीहरूका आधा केटाकेटीहरूले अस्दोदी भाषा बोलिरहेका थिए र यहुदी भाषा बोल्न जान्दैनथे तर आफ्नो जातिको भाषा अनुसार बोल्थे So you see here, because these Jewish men married non-Jewish women, their children could not speak the Jewish language anymore. अनि यहाँनिर तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि यहुदी मानिसहरूले गैर यहुदी स्त्रीहरूलाई विवाह गरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूका सन्तानहरूले
यहुदी भाषा बोल्नेका थिएनन्, बोल्न सक्दैनथे। So, ladies, this is the greatest chance you have to train and build Christian character in the souls of your Christian children. अनि स्त्रीहरू यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूमा एकदमै बलियो क्रिस्चियन चरित्र अनि निर्माण गर्नु यो चाहिँ तपाईको हातमा छ। We read yesterday the example of Jezebel, and Jezebel was the opposite. She put down and controlled and manipulated her husband. अनि हामीले चाहिँ हिजो इजबेलको विषयमा हामी हेर्दै थियौं। इजबेलले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको विचारहरू चाहिँ हैन उले बदल्न सक्दथ्यो। And some of you women have a tendency to do that. अनि कहिले कसो स्त्रीहरूले त्यस्तै गर्छन्। It's a natural thing. It comes from your old Adamic or Eva old nature. अनि यो चाहिँ पहिले अहिलेदेखिको होइन, यो चाहिँ पहिलेदेखिको हब्बाको पालादेखि नै आइरहेको कुरा हो। And some of you do it on purpose to manipulate your husband to rule or control a church. अनि कहिले कसो तपाईले चाहिँ त्यो कुरा जानेरै आफ्नो श्रीमानलाई गर्नुहुन्छ ताकि तपाईले चाहिँ मण्डलीलाई चलाउन सक्नु भएको होस्। You cannot do that. This is the church of the living God, and God will punish you for that. तपाईले चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन, किनभने यो चाहिँ जीवित परमेश्वरको मण्डली हो र त्यस्तो गर्नाले परमेश्वरले तपाईलाई दण्ड पनि दिन सक्नुहुन्छ। And the daughter of Jezebel was Athaliah. अनि इजबेलको छोरीको नाम चाहिँ अतालिया थियो। And she married a king of Judah. अनि उ चाहिँ यहुदाको राजासँग उसको विवाह चाहिँ यहुदाको राजासँग भयो। And when her husband died, she tried to wipe out all the seed of the Judean kings. अनि जब उसको श्रीमानको मृत्यु भयो उसले चाहिँ सबै यहुदाको घरानालाई चाहिँ त्यहाँनिर नष्ट गर्न खोजेको छ। And finally she got killed. तर अन्तमा चाहिँ उ मारिएकी छे। And you better not do that, because God watches how you deal with His church, and if you try to do that, God can take your life. अनि तपाईले चाहिँ त्यसो गर्नु हुँदैन, किनभने तपाईले परमेश्वरको मण्डलीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईले त्यस्तो गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईलाई पनि नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। And finally, you should reverence your husband so you can earn eternal rewards. अनि चौथो कुरा तपाईले आफ्नो श्रीमानको आदर किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ताकि तपाईले चाहिँ अनन्तको इनाम प्राप्त गर्नु भएको होस्। You ladies have the greatest influence on the souls of your children to prepare them for the pastorate and the mission. अनि तपाईलाई चाहिँ यो एउटा राम्रो मौका छ कि आफ्नो छोराछोरीलाई कुनै मिसनको लागि कुनै सेवाको लागि चाहिँ तपाईले हुर्काउनलाई। Many times a mother has more influence of the spiritual life of her children than a Bible school or a preacher. अनि कहिले कसो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि ऊ कुनै बाइबल स्कुल भन्दा अथवा कुनै बाइबल शिक्षक भन्दा उसको आमाले गरेको कुराहरू आमाको आत्मिक कुराहरू चाहिँ छोराछोरीहरूले देख्छन् र त्यसबाट सिक्छन्। A man has no desire for a secret admirer when he has one in his wife. A husband has no desire for another secret admirer as a young woman, from a young woman, as he has already a good wife which helps him and supports him. अनि कुनै पनि श्रीमानले चाहिँ उसको श्रीमती असल हुँदै चाहिँ कुनै अरूको जवान केटीबाट हैन उसले चाहिँ आफूलाई प्रशंसा गरिएको उसले चाहदैन। God has given us certain commandments. अनि परमेश्वरले केही आज्ञाहरू दिनु भएको छ। Look at the book of Deuteronomy chapter 6, sorry. अनि हामी व्यवस्थाको पुस्तक 6 अध्याय हामी हेर्छौं। Deuteronomy chapter 6 verse 4, 5 and 6. 4, 5 र 6 पद। Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. अनि यहाँनिर चाहिँ हामी 4 देखि 6 पदसम्म हामी हेर्छौं भने यहाँ वचनले भन्छ, हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। अनि तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तिम्रो सारा हृदयले, तिम्रो सारा प्राणले र तिम्रो सारा शक्तिले प्रेम गर्नु। अनि यी वचनहरू जो म आज तिमीलाई आज्ञा गर्दछु तिम्रो हृदयभित्र रहिरहुन्। So when you love your husband, it shows that you love the Lord Jesus Christ foremost, and you love him by loving your husband. अनि जब तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईले यो प्रकट गर्नुहुन्छ कि तपाईले सबैभन्दा धेरै येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईको श्रीमानलाई प्रेम गरेर। So learn to put Jesus Christ first and have your eyes on him. अनि सबैभन्दा माथि येशू ख्रीष्टलाई राख्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। Especially first spend time in the word and prayer before you speak to your husband in the morning.
अनि बिहान तपाई आफ्नो श्रीमानसँग बोल्नु भन्दा पहिला तपाईले वचन अध्ययन गर्नुस्, प्रार्थना गर्नुस्। Always say no Bible, no breakfast. अनि एउटा भनाइ छ कि बाइबल छैन भने नास्ता पनि छैन। Speak first to the Lord about your marriage and about all the other things, and then speak to your husband. अनि बिहान उठेर सबैभन्दा पहिला तपाईको वैवाहिक जीवनको विषयमा परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नुस्, त्यसपछि बल्ल आफ्नो श्रीमानसँग कुरा गर्नुस्। May I ask you ladies, how many of you read through the Bible, how many of you read through the New Testament from Matthew to Revelation at least one time in your life? Would you raise your hands? अनि यदि म तपाई स्त्रीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईले आफ्नो जीवनकालमा एक पटक मत्तीदेखि प्रकाशसम्म कतिजनाले पढ्नु भएको छ? हात उठाउनुस् त स्त्रीहरू। Thank you. How many of you went through the whole Bible from Genesis through Revelation one time in your life? Can you at least one time? Would you raise your hand? अनि आफ्नो जीवनकालमा उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म कतिजनाले पढ्नु भएको छ? स्त्रीहरू हात उठाउनुस् त। Okay, well, स्त्रीहरू लेडिज मात्रै। Ladies, thank you. Well, ladies, those who have not done that, why don't you start doing that from now on and start with the book of Matthew through Revelation and then from Genesis through Revelation. अनि जतिजनाले पढ्नु भएको छैन तपाईले किन अहिले सुरुवात गर्नुहुन्न? अहिले सुरुवात गर्नुस्, पहिला मत्तीदेखि प्रकाशसम्म अध्ययन गर्नुस्, त्यसपछि फेरि उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म अध्ययन गर्नुस्। And see how that changes your relation with the Lord and to your husband. अनि तपाईले यो फरक पाउनुहुन्छ कि त्यसले तपाईको सम्बन्ध परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र तपाईको श्रीमानसँगको सम्बन्ध कसरी परिवर्तन गर्छ? Because your greatest enemy is yourself. किनभने तपाईको सबैभन्दा ठूलो शत्रु तपाई आफै हुनुहुन्छ। And when that old Adamic nature gets a blow by, you spend time first with the Lord in the Word and prayer every morning, your husband right away will see that. अनि तपाई चाहिँ आदमको स्वभावबाट यसरी नै तर्किन सक्नुहुन्छ कि जब तपाईले हरेक दिन बाइबलमा समय बिताउनुहुन्छ र त्यो चाहिँ तपाईको श्रीमानले पनि देख्छ। Because the greatest trouble you ladies have is insubordination and your tongue. अनि कहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या स्त्रीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जिब्रोलाई बसमा पार्न सक्दैन। You cannot change that. तपाईले चाहिँ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। But the Lord can. तर परमेश्वरले सक्नुहुन्छ। But you need to give the Lord a chance to work in you, and that's why you have to spend every morning first time with the Lord of God in the Word of God in prayer. अनि त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही कारणले तपाईले चाहिँ परमेश्वरलाई त्यो मौका दिनुपर्छ र बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रार्थनामा समय बिताउनुस्, वचन अध्ययनमा समय बिताउनुस्। And it's the same with a man. God can say you cannot do this, you cannot do that. God can sometimes say in the Ten Commandments, you should not or thou shalt not this or that. अनि हामी 10 आज्ञामा हेर्छौं भने 10 आज्ञामा पनि हामी त्यही कुरा पाउँछौँ, परमेश्वरले के आज्ञाहरू दिनुहुन्छ, तैले यो गर्नु, तैले यो नगर्नु। But never forget the Bible says you come in hell for what you do not do. You go to hell for what you do not do, trusting Jesus Christ. अनि तपाई चाहिँ जे गर्नु हुने हो त्यो नगरेर तपाई नरक जानुहुन्छ, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास भन्नाले येशू ख्रीष्टमा विश्वास नगरेर तपाई नरक जानुहुन्छ। Now I want to talk about three simple principles. अनि तीनटा साधारण अनि सिद्धान्तहरू हामी हेर्छौं which help you in your marriage, not only for the ladies, also for the man. जसले चाहिँ तपाईको वैवाहिक जीवनलाई चाहिँ सहायता गर्छ, तपाई स्त्रीहरूको लागि मात्र होइन पुरुषहरूको लागि पनि। First we see in Colossians chapter 3 verse 19. अनि पहिला चाहिँ हामी कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 19 पद हामी पढ्छौं। Husbands, love your wives and be not bitter against them. अनि यहाँ वचनले भन्छ, हे पतिहरू हो आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर र उनीहरू प्रति तीता नबन। Husbands, it's a command to love your wife as Jesus Christ loved the church. अनि पतिहरूलाई चाहिँ यो आज्ञा दिएको छ कि उनीहरूले आफ्नो श्रीमतीलाई त्यसरी नै प्रेम गर्नुपर्छ जसरी येशू ख्रीष्टले मण्डलीलाई गर्नुहुन्छ। And that includes forgiving her. अनि यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई दिनुपर्छ। Even when you don't see much change, you have to learn to forget and forgive. अनि यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीमा धेरै परिवर्तन पाउनुहुन्न भने तपाईले चाहिँ क्षमा गर्न सक्नुपर्छ। You say, well, but my wife doesn't change. अनि कतिपय पटक तपाईले भन्नुहुन्छ मेरो श्रीमती कहिले बदलिन्न। That may be true. सायद त्यो सत्य नै होला। But may I ask you a question, gentlemen? तर तपाई पुरुषहरूलाई चाहिँ मैले यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु, how many times you have committed the same sin against God since you were saved? अनि त्यस्तै पाप तपाईले कति पटक परमेश्वरको विरुद्धमा गर्नु भएको छ ख्रीष्टलाई चिनिसकेपछि? If you confess that sin every time, does God forgive you?
अनि त्यो पाप तपाईले हरेक पटक स्वीकार गर्दा के परमेश्वरले तपाईलाई क्षमा गर्नुहुन्छ? Well, does he? गर्नुहुन्छ उहाँले? He does. उहाँले गर्नुहुन्छ। Why does he do that? उहाँले किन त्यसो गर्नुहुन्छ त? It's called grace. अनि किनभने त्यसलाई चाहिँ अनुग्रह भनिन्छ। God's riches at Christ's expense. अनि उहाँले ख्रिस्टले जे गर्नुभयो त्यसको लागि उहाँले गर्नुहुन्छ। So if you got that grace from God, तपाईले त्यो अनुग्रह परमेश्वरबाट पाउनुहुन्छ भने and you're the head of your wife, अनि तपाई आफ्नो श्रीमतीको शिर हुनुहुन्छ भने you are able and should show grace to your wife. तपाईले चाहिँ तपाई त्यो योग्यको हुनुहुन्छ र तपाईले चाहिँ आफ्नो श्रीमती प्रति अनुग्रह And गर्नुपर्छ forgive her. अनि क्षमा गर्नुपर्छ And be not bitter against her. अनि उससँग चाहिँ तितो बन्नु हुँदैन। And that's something you need grace for from the Lord. अनि त्यसरी नै तपाईले चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईले परमेश्वरबाट प्रभुबाट चाहिँ अनुग्रह पाउनुहुन्छ। When you become bitter, you can become irritated and you can say the wrong stuff. अनि जब तपाई तितो बन्नुहुन्छ तपाईले झिझो लाग्छ र तपाईले केही गलत कुराहरू पनि बोल्नुहुन्छ। We read in Psalm 64. अनि भजन सङ्ग्रह 64 मा हामी हेर्छौं भने Psalm 64 verse 3 and verse 4, who whet their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words. That they may shoot in secret at the perfect, suddenly do they shoot at him and fear not. Psalm 64 verse 3 and verse 4. भजन सङ्ग्रह 64 को 3 र 4 पदले यहाँ भन्छ, तिनीहरूले आफ्नो जिब्रो तरबार चाहिँ उध्याउनेछन् र तिनीहरूका काँडहरू तीता वचन रूपी काँडहरू हान्न आफ्नो धनुमा तादो चढाउँछन्। गुप्तमा बसेर सिद्ध व्यक्तिलाई हान्नका निम्ति अचानक तिनीहरूले उसलाई हान्छन् र डराउँदैनन्। So, gentlemen, be careful with that because you can destroy a lot of stuff, including your marriage relationship and trust by bitter words. अनि पुरुषहरू चाहिँ यो कुरामा एकदमै होशियार बस्नुपर्छ किनकि तपाईको तीतो बोलीले गर्दाखेरि तपाईको वैवाहिक जीवनलाई पनि नष्ट गर्न सक्छ। So that's the first thing, gentlemen, as a warning to you. अनि यो चाहिँ पुरुषहरूलाई चाहिँ चेतावनी हो। So learn to pray, gentlemen, every morning for your wife and with your wife. अनि हरेक बिहान चाहिँ तपाईले आफ्नो श्रीमतीको लागि प्रार्थना गर्नु र श्रीमतीसँग प्रार्थना गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। And forgive her in your heart. अनि उसलाई चाहिँ आफ्नो हृदयबाट क्षमा गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। If you do not do that, the enemy can give an entrance and you can ruin your marriage. अनि यदि तपाईले त्यसो गर्नु हुन्न भने दुष्ट आएर तपाईको विवाहलाई चाहिँ नष्ट गर्न सक्छ। Now the second very important principle is the marriage bed. Look at 1 Corinthians 7 verse 5. अनि हामी दोस्रो कुरा हेर्छौं 1 Corinthians 7 verse 5. 7 अध्यायको 5 पद। 1 कोरिन्थी 7 को 5। Let's read verse 4 and verse 5. The wife hath not power over her own body but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. अनि हामी यहाँ 1 कोरिन्थी 7 को 4 र 5 लाई हामी हेर्छौं भने यहाँ वचनले भन्छ, आफ्नो शरीरमाथि पत्नीको अधिकार छैन तर पतिको हुन्छ, अनि त्यही प्रकारले पतिको पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार छैन तर पत्नीको हुन्छ। उपवास र प्रार्थनामा पूरा समय दिन सक्नलाई आपसमा एक मतका भएर केही समयका लागि बाहेक एक अर्कादेखि अलग नहौ, अनि फेरि एकसाथ भइहाल, नत्र शैतानले तिमीहरूलाई तिमीहरूको असंयमको कारणले परीक्षामा पार्नेछ। So ladies, you need to learn to know that your body belongs to your husband. अनि स्त्रीहरूले यो सिक्नुपर्छ कि तपाईको शरीर तपाईको होइन तपाईको पतिको। You cannot withdraw your body as a punishment because your husband doesn't treat you as you wanted him to treat you. अनि तपाईले आफ्नो शरीरलाई अनि दण्ड दिनु हुँदैन किनभने तपाईलाई यो कहिले कसो यो महसुस हुँदैन कि तपाईको श्रीमानले तपाईले जस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यस्तो व्यवहार तपाईले आफ्नो श्रीमानबाट पाउनु हुँदैन। And your husbands, you should be wise how to deal with your wives, and if you don't, including the marriage bed, God can stop hearing your prayers. अनि श्रीमानहरु पनि एकदमै बुद्धिमान हुनुपर्छ आफ्नो श्रीमतीसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्ने हो। यदि त्यो भएन भने चाहिँ सायद वैवाहिक जीवन अनि बिग्रिन पनि सक्छ। Now don't forget, your soul has been saved by the blood of Jesus Christ. अनि कहिले पनि यो नबिर्सनुस् कि तपाईको प्राण येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा चाहिँ बचाइएको छ। Your spirit has been born again by the Spirit of God. तपाईको आत्मा परमेश्वरको आत्माद्वारा फेरि नयाँ गरी जन्मेको छ।
you 2/3 saved. Your body is not saved yet. अनि तपाईको शरीरको 3 भागको 2 भाग चाहिँ बचाइएको छ तर तपाईको शरीर बचाइएको छैन। So your body is bought with a price. त्यसै कारणले तपाईको शरीर अनि रगतद्वारा किनिएको छ। And the price is the blood of God, the blood of Jesus Christ. अनि त्यो रगत चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगत हो। Your body is a temple of the Holy Ghost. अनि तपाईको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हुनु पर्ने हुन्छ। And you ought to behave it like a temple. It needs to be dressed up like a temple. अनि तपाईले चाहिँ मन्दिर तपाईले आफ्नो शरीरलाई मन्दिर जस्तै सजाउनु पर्छ। And including how you deal with your husband or your wife. अनि तपाईले चाहिँ आफ्नो श्रीमानसँग वा आफ्नो श्रीमतीसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो कुरामा पनि भर पर्छ। And when it's not the case, you need to pray about it both and ask the Lord for wisdom in that regard. अनि यदि त्यस्तो छैन भने अनि उहाँले के सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ कि तपाईले चाहिँ एकअर्काको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुस्। And the enemy always tries to make a disturbance starting in the physical part and it will then continue in the spiritual part. अनि दुष्टले सधैँ त्यहाँनिर चाहिँ बाधा ल्याउन खोजिरहेको हुन्छ। पहिला चाहिँ शारीरिक रूपमा बाधा ल्याउन सक्छ, त्यसपछि आत्मिक रूपमा पनि बाधा ल्याएर नष्ट गर्न सक्छ। Now then I want to say something of the third principle about the fathers and their attitude toward the children. अनि म तेस्रो कुरा यहाँनिर तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। अनि बुवा आमाको जिम्मेवारी आफ्नो छोराछोरीप्रति। The Bible says in Ephesians chapter 6 verse 4, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. अनि हामी एफएसीको पुस्तक 6 अध्यायको 4 पद हामी हेर्छौँ भने अनि हे बाबुहरू हो आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाओ तर प्रभुको अनुशासन र चेतावनीमा तिनीहरूको पालन पोषण गर। So the job of the fathers is to nurture and admonish their children. अनि बुवाहरूको जिम्मेवारी यो हो कि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अनि अनुशासन र चेतावनीमा अनि पालन पोषण गर्नु। And the other command God gives to fathers in Colossians chapter 3 verse 21, Colossians 3:21, fathers, provoke not your children to anger lest they be discouraged. अनि कलसी 3 अध्यायको 21 पदमा हामी हेर्छौँ भने यहाँ बाइबल हामीले भन्छ हे बाबुहरू हो आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाओ नत्र उनीहरू निराश हुन्छन्। Too much discipline can discourage them. अनि धेरै अनुशासनमा राख्नु तिनीहरूलाई चाहिँ निराश बनाउन सक्छ। And only love and no discipline make spoiled brats of them. अनि धेरै प्रेम र अनुशासन नगर्नु पनि तिनीहरूलाई बिगार्न सक्छ। And when you discipline without any love, wrath and bitterness is the result of that. अनि तपाईले तिनीहरूलाई प्रेम बिना नै अनुशासनमा राख्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसबाट चाहिँ तिनीहरू जिजिएर अनि तिनीहरूको हृदयमा चाहिँ तितोपना आउन सक्छ। Make sure that your kids know they're always welcome and you want to spend time with them. अनि तपाईले चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि तपाईको छोराछोरीले तपाईसँग समय बिताउन खोज्नुहुन्छ। Try to be in the main things consistent. Don't change the rules all the time. अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईले चाहिँ त्यो कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। समय आएपछि त्यो समय अनुसार तपाई बदलिने होइन। A child needs criticism but needs to be balanced out by encouragement and a positive attitude. तपाईले आफ्नो सन्तानहरूलाई आलोचना त गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ उसलाई उत्साह गरेर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। And be careful not to expect too much of your children. अनि आफ्नो छोराछोरीबाट धेरै कुराहरूको आशा पनि नगर्नुस्। Many parents hope to reach their dreams through their children. अनि धेरै आमा अभिभावकहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो सपना पूरा गर्नलाई छोराछोरीहरूलाई भन्छन्। Children are not a means for to reach your unfulfilled dreams. अनि तपाईको छोराछोरीहरूले तपाईको सपनाहरू पूरा गर्नु होइन। You need to try to make them their best for Jesus Christ. अनि तपाईले चाहिँ तिनीहरूलाई येशू ख्रीष्टको लागि सिद्ध बनाउनु पर्छ। Pray every day that the Lord helps you to find you and their children find God's perfect will for their lives. अनि तपाईले चाहिँ हरेक दिन आफ्नो सन्तानहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ ताकि तिनीहरूले उनीहरूको जीवनको उद्देश्य के छ येशू ख्रीष्टको लागि त्यो चाहिँ तिनीहरूले पाउन सकेको होस्। Especially for fathers, never break your word towards your child. Always keep your word. अनि कहिले पनि पिताहरूको लागि चाहिँ कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अनि मुख छाडेर बोल्ने काम नगर्नुस्। And we have to be careful as husbands or fathers to punish the child harshly in public because it undermines our pride.
हैन कहिले कस्तो चाहिँ बुवाहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि मानिसहरूको सामुन्ने चाहिँ छोराछोरीहरूलाई कराइदिन्छन् यो सोच यो त्यो कुरा चाहिँ म बुवा हो भनेर चाहिँ त्यो कुराको घमण्ड हुन्छ गर्व हुन्छ त्यहाँनिर After we reproduce after our own kind in our children. हामीले चाहिँ हामी जस्तो छौं हाम्रो छोराछोरीले पनि त्यस्तै सिक्छ When you are patient and peaceful, most of the time the kids will pick that up. अनि जब तपाई संयमी हुनुहुन्छ जब तपाई शान्त हुनुहुन्छ त्यही कुराहरु तपाईको छोराछोरीले पनि सिक्छ When you're quickly discouraged or you're quickly losing your temper, the kids may pick it up too. अनि जब तपाईले हैन जब तपाई तुरुन्तै निराश हुनुहुन्छ तपाई तुरुन्तै झनक्क रिसाउनुहुन्छ त्यही कुरा तपाईको छोराछोरीले पनि सिक्छ Go to Ephesians chapter 4 verse 31. एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 31 पद हेर्नुस् त Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. अनि एफिसी 4 अध्यायको 31 र 32 पद हामी हेर्छौं भने यहाँ वचनले भन्छ सबै तितोपना क्रोध रिस कलह र निन्दा सबै वैरभाव समेत तिमीहरूबाट हटेका हौन् अनि एकअर्का प्रति दयालु हौ कोमल मनका हौ र जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नु भएको छ त्यसरी नै तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई क्षमा गर So the solution against these things of the flesh in verse 31 is verse 32. अनि यो 31 पदको जति समस्याहरू देखाइएको छ त्यसको समाधान चाहिँ 32 पदमा छ When your heart is not right, your mouth is not right. जब तपाईको हृदय सही छैन भने तपाईको मुख पनि सही हुँदैन This conference is there to get your heart right with God as a Christian. अनि तपाई विश्वासी भएको कारणले क्रिस्चियन भएको कारणले तपाईको हृदय चाहिँ परमेश्वरसँग सही हुनुपर्छ And maybe there are things in your heart that are connected with bitterness or wrath or anger. सायद कहिले कसो तपाईको हृदय चाहिँ तीतोपना क्रोध रिससँग जोडिएको हुन्छ होला Well, what is the solution? तर त्यसको समाधान के हो त You need to forgive each other as God has forgiven you in Jesus Christ. अनि तपाईले चाहिँ एकअर्कालाई क्षमा गर्नुपर्छ जसरी ख्रीष्टले तपाईहरुलाई क्षमा गर्नुभएको Well, how did God forgive you? अनि परमेश्वरले कसरी तपाईलाई क्षमा गर्नुभयो You went to him and confessed your sins and he has forgiven you all unrighteousness. तपाई उहाँ कहाँ गएर आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुभयो र उहाँले तपाईको सबै अधर्मलाई क्षमा गर्नुभयो So it starts with a woman there. When you learn to forgive your husband and be kind to him, that's where it starts, from your side. अनि यो कुरा चाहिँ श्रीमतीहरुबाट सुरु हुनुपर्छ र जब तपाईले आफ्नो श्रीमानको विरुद्धमा केही गर्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ त्यो कुरा गएर स्वीकार गरेर क्षमा माग्नुपर्छ And it starts with you husbands when you learn to forgive your wives and not be bitter against them anymore. अनि यो कुरा चाहिँ श्रीमानले गर्नुपर्छ कि तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई क्षमा गर्नुपर्छ र उनीहरुको विरुद्धमा कुनै पनि तीतोपना आफ्नो हृदयमा राख्नु हुँदैन And some of you husbands have been bitter toward your wives, and you know that, and your wife knows that too. अनि कहिले कस्तो चाहिँ श्रीमानहरु आफ्नो श्रीमतीहरुप्रति तीतो हुन्छन् र यो कुरा श्रीमानलाई पनि थाहा हुन्छ श्रीमतीलाई पनि थाहा हुन्छ Well, what do you got to do? अनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्ने You have to ask forgiveness to God त्यस्तो अवस्थामा तपाईले परमेश्वरसँग क्षमा माग्ने and confess that sin. अनि त्यो पाप स्वीकार गर्ने Ask forgiveness to your wife. अनि आफ्नो श्रीमतीसँग पनि क्षमा माग्ने And your wife has to ask forgiveness towards you. अनि तपाईको श्रीमतीले तपाईको आफ्नो श्रीमानसँग चाहिँ पनि क्षमा माग्ने And maybe the 10 most difficult words in the English language. And the 10 most difficult words in the English language. अनि सायद इंग्लिश अंग्रेजी भाषाको सबैभन्दा 10 मुख्य गाह्रो शब्दहरू चाहिँ or I was wrong. म गलत थिए. I'm sorry. मलाई माफ गर्नुस्. Will you forgive me? के तपाईले मलाई क्षमा गर्नुहुन्छ? And that's the best you can do. अनि यो चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. Husband, that's the first step you have to take toward God and your wife. अनि श्रीमतीले चाहिँ श्रीमानले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो यही कुरा गर्नुपर्छ. Ladies, that's the first step you have to do toward God and your husband. अनि श्रीमतीले चाहिँ पहिला परमेश्वरसँग र आफ्नो श्रीमानसँग यही कुराहरू गर्नुपर्छ. And maybe you have to ask forgiveness to your children. अनि सायद तपाईले आफ्नो छोराछोरीसँग पनि त्यही कुराहरू क्षमा माग्नुपर्छ. Man, it starts with you because you're the head of the family, the head of the wife. अनि श्रीमानसँग यो कुराको सुरुवात हुन्छ किनभने तपाई चाहिँ परिवारको र आफ्नो श्रीमतीको शिर हुनुहुन्छ. You humble yourself. तपाई आफैलाई नम्र बनाउनुस्. God will exalt you. परमेश्वरले तपाईलाई उचाल्नुहुन्छ. You don't get right, you exalt yourself, God will humble you.
यदि तपाईँ आफैलाई उचाल्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई नम्र बनाउनुहुन्छ। Let's have a time of prayer. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Father in heaven, स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर, we now come to you in the name of Jesus Christ. हामी